ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اور جبریل امین کو نبی پاک نے کہا کہ اے جبرائیل، عمر کے فضائل اور اللہ پاک کے یہاں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے ذرا بیان کیجیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک کہہ رہے ہیں، اور کسے کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین سے۔ مگر حضرت جبریل کیا کہتے ہیں؟ لو جلست معک قدر ما لبث نوح فی قومہ، حضور میں اتنے سال آپ کے پاس بیٹھوں جتنی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے۔ لم استطیع ان اخبرک بفضائل عمرا وما له عند اللہ، حضور میں آپ کی خدمت میں بیٹھوں اتنی سال جتنی حضرت نوح کی عمر تھی، اور میں ساری عمر فضائل عمر بیان کرتا رہوں، حضور پھر بھی پورے طور پر بیان نہیں کر سکوں گا۔ حضرت عمر کا ایمان قبول کرنے کا واقعہ کیا کمال کا واقعہ ہے، مختلف روایتوں میں مختلف انداز سے نقل کیا گیا۔ ماجرا یہ تھا، حضرت عمر جب ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے، 39 مسلمان ہوئے تھے۔ ذرا سمجھیے گا دور کیسا تھا کہ صرف 39 مسلمان تھے، ٹھیک ہے، 39 مرد مسلمان ہوئے تھے، کچھ خواتین ہوئی ہوں گی۔ ایک گھر تھا، اللہ پاک آپ کو اور مجھے بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ صفا کی جو پہاڑی ہے نا، جہاں سے صفا مروہ سعی کرتے ہیں، صفا کی پہاڑی کے پاس ایک گھر تھا جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ اب تو وہ گھر وہاں نہیں ہے، مگر کبھی کبھی صفا مروہ سے گزرتے ہوئے ان یادوں کو تازہ کیا کرو کہ یہیں کسی جگہ پر وہ گھر ہوگا جہاں ہمارے آقا چند صحابہ کے ساتھ چھپ چھپ کر عبادتوں کا سلسلہ تھا۔ اسلام کی بات ہوتی تھی مگر چھپ کر ہوتی تھی۔ سوچو ہمارے صحابہ کی کیسی قربانی تھی۔ آج اس مسجد میں مائک لگا کر کھلے عام آپ اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں۔ ایک دور ایسا بھی تھا کہ سجدہ کرتے تھے تو مار پڑتی تھی، نماز پڑھتے تھے تو مار پڑتی تھی، اللہ کا نام لیتے تھے تو مار پڑتی تھی، اتنا ستایا جاتا تھا۔ کعبہ سامنے تھا، کبھی سوچو صفا کی پہاڑی اور کعبے کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہے، بہت تھوڑا سا، مگر صفا پہ بیٹھے ہیں، طواف نہیں کر سکتے، کعبے پر آ کر دیدار نہیں کر سکتے، کعبے کا طواف نہیں کر سکتے کیونکہ کفار مارتے تھے۔ اتنا خوف، اتنا ظلم تھا۔ 39 مسلمان ہیں اور حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے۔ حضرت عمر نے تلوار لی اور تلوار لے کر کہیں جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے راستے میں روکا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتے مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے، اللہ کے رسول کو شہید کرنے کا ارادہ ہے۔ کہا اے عمر کیا کر رہے ہو؟ تم بنو زہرا اور بنو قریش کو کیسے سنبھالو گے؟ یہ قبیلے تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ بڑے جلال والے تھے، بڑا انداز تھا حضرت عمر کا۔ کہا تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، مجھے ڈرا رہے ہو، مجھے روک رہے ہو، تم بھی ایمان لے آئے ہو لگتا ہے۔ اور کہا میں بھی ایمان لے آیا ہوں، مگر میں تمہیں اس سے بڑھ کر بات بتاؤں، غصہ بعد میں ہونا، اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی ایمان لے آئے۔ حضرت عمر کو یقین نہیں آیا، آپ کے بہنوئی تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی گھر میں گئے تو گھر کے باہر سے کچھ پڑھنے کی آواز آئی۔ بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، چھپ چھپ کے سارا معاملہ ہو رہا تھا۔ جیسے حضرت عمر کے آنے کی اطلاع ملی تو حضرت خباب پیچھے چھپ گئے اور اندر گئے۔ جاتی حضرت عمر نے کہا بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ جب غصہ کیا آپ نے تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ تم ایمان لے آئے ہو؟ کہا ہم ایمان لے آئے۔ حضرت عمر نے اپنے بہنوئی پر حملہ کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ بہن نے کہا کہ تم اسے کیوں مارتے ہو؟ میں بھی ایمان لے آئی ہوں اور اللہ ایک ہے، میں کہتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر نے بہن کو بھی مارا، مگر جب دیکھا کہ یہ لوگ کمال کا ایمان ہے کہ میرے غصے کے باوجود یہ چینج نہیں ہو رہے، جب غصہ ٹھنڈا ہوا تھا بتاؤ تو تم پڑھ کیا رہے تھے؟ بہن بھی کیسی بہن ہے، کیا کہ تم اللہ کے کلام کو ایسے نہیں پڑھ سکتے، پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا یا وضو کرنا ہوگا، میرے رب کے کلام کو پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ آئے ہائے کیسا ایمان تھا، اتنے جلال والے، اتنے جناب، ہاتھ میں تلوار لیے بھائی آیا ہے اور بہن کی ہمت دیکھو کہ وہ اللہ کا نام لے رہی ہے۔ بھائی کو کہتی پہلے وضو کر کے آؤ پھر قرآن کو ہاتھ لگانا۔ حضرت عمر وضو کر کے آئے، اب تلاوت قرآن ہوتی ہے، آئے ہائے قرآن کا ایک ایک لفظ نور بن کر حضرت عمر کے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ کہ مجھے اب نبی پاک کے پاس جانا ہے۔ بہن خوش ہوئی، بہنوئی خوش ہوئے، آپ کو لے کر آئے نبی پاک کے پاس۔ اچھا سب جانتے تھے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ تو کفار کی فوج کے بڑے خطرناک جرنیل ہیں، تو حضرت عمر آئے۔ صحابہ نے کہا حضرت عمر آئے، اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اندر جتنے صحابہ تھے سب گھبرا گئے کہ عمر آئے حملہ کرنے۔ حضرت حمزہ شیر خدا، حضرت حمزہ کی کیا شان ہے، نبی پاک کے مبارک چچا، وہ ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے کہا عمر کو آنے دو، اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر ہی کی تلوار ہوگی، اسی کا سر ہوگا۔ آپ بھی شیر خدا تھے۔ اب ذرا تصور کرو نا، ایک گھر ہے، اس پہ 39 کے قریب صحابہ ہیں، دروازے پر عمر کھڑے ہیں، نبی پاک نے آپ کا گریبان کے قریب پکڑ لیا، کیا عمر کب تک لڑتے رہو گے؟
कब ईमान लाओगे? हैं क्या जब तक रब तुम्हारी मजम्मत में कुरान की आयत नाजिल नहीं करेगा जब तक लड़ोगे मुझसे? रिवायत का खुलासा है। हजरत उमर ने जब ये सुना फिर नबी पाक ने दुआ की, अल्लाह ये उमर है इसको ईमान की दौलत अता कर दे। ज़बान मुस्तफ़ा से दुआ निकलनी है, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर ने कहा मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। जब हजरत उमर ईमान लाए मुसलमानों को इतनी खुशी हुई, सबने मिलकर नारे तकबीर लगाया। उस नारे की याद में हम भी नारा लगाते, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी। आए हाय हाय क्या मंजर था। जब पढ़ो ना इस वाक्य को कि हजरत उमर के ईमान लाने के बाद जो मुसलमानों का हौसला बढ़ा। आपको मुतम्मिमुल अर्बईन कहा जाता है, आप 40वें हैं, 40 का अदद पूरा करने वाले हजरत उमर हैं। और सुनो उसके बाद क्या हुआ। हजरत खब्बाब पता है क्या कहते हैं, थोड़े दिन पहले ही नबी पाक ने दुआ की थी, अल्लाह एक दे दे और उससे इस्लाम को इज्जत मिल जाए। जरा सोचो हजरत उमर वो हैं जिनके सबब इस्लाम को इज्जत मिली है। मैं और आप ईमान लाए, हमें इज्जत इस्लाम की वजह से मिली है। मगर हजरत उमर वो हैं कि जब से आप ईमान लाए, आपके ईमान लाने के बाद इस्लाम की इज्जत में इजाफा हुआ है। कई बार सुना होगा वो शेर, अब आओ इसका तर्जमा समझ आएगा। नबी पाक बड़े गमज़दा थे, इन बदबख्तों ने बड़ा तंग किया हुआ था और आका ने दुआ की थी अल्लाह उमर को इस्लाम की दौलत दे। जब आप ईमान लाए तो नबी पाक के दिल को कैसी ठंडक हुई। सुनो बरेली के तारेदार लिखते हैं, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। आका बहुत खुश हुए। अब सुनो, कहते हैं ना कुछ लोग गेम चेंजर होते हैं, कुछ लोग असर डालने वाले होते हैं। अल्लाह करीम ने कुछ लोगों को बड़ा मकाम दिया होता है। ये आपके गोठ में सरदार होते हैं, आपके यहाँ चौधरी होते हैं या बड़े लोग होते हैं। मैं उनसे भी बात करता हूँ कि देखो तुम अगर दीन की तरफ आ गए ना, अगर आपने दीन का काम करना शुरू कर दिया, आपके पीछे पूरी कौम होती है। अल्लाह ने आपको मकाम दिया है। जिसको दुनिया में अल्लाह ने कोई मकाम दिया है वो दीन का काम करे, वो अल्लाह के रसूल के दीन को फैलाने वाला काम करे, अल्लाह उसके काम में बरकत डाल देता है। हजरत उमर ईमान ला के नबी पाक से पता है क्या कहते हैं। अच्छा एक और बात, थोड़ी सी और दिलचस्प खूबसूरत बात, दुनिया में ऐसी कोई शख्सियत नहीं है कि जिसका ये कमाल हो। देखिए ये तो होता है, आपके यहाँ साथ भी हुआ होगा, कभी हमारे साथ भी हुआ होगा, कोई लड़ने आए हैं, कोई अल्लाह ना करे डाका मारने आए, ये जान से ही मारने आए और किसी शरीफ आदमी को देखकर कहे कि चलो यार आपको छोड़ दिया। ये तो पॉसिबल है दुनिया में, मगर दुनिया में ऐसा कभी नहीं देखा कि जो जान लेने आए वो दीदार करके उनके कदमों में जान देने वाला बन जाए। पहले कहीं छोड़ूंगा नहीं है और अब कहे आपका दामन नहीं छोड़ूंगा। हजरत उमर कहते हैं हुजूर क्या हम हक पर नहीं है? क्या हम हक पर नहीं? हम छुपकर नमाज क्यों पढ़ते हैं? हम छुपकर अजान क्यों देते हैं? चलिए काबे पर कौन है जो हमें रोक के बताए? अभी तो ईमान लाए हैं, उधर सैकड़ों हैं, इधर 40 ही हुए हैं, मगर जुर्रत देखो, बहादुरी देखो। अल्लाह अकबर। मैं तो कभी कभी तसव्वुर करता हूं जब किताबों में पढ़ा कि अब दारे अरकम से 2 सफ़ें बाहर निकली और किताबों में लिखा एक सफ को लीड कर रहे हैं, एक सफ के इमाम हैं हजरत उमर, हाथ में तलवार है, दूसरी सफ है उसको लीड कर रहे हैं शेर खुदा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु। अब ये दोनों सफों में मुसलमान काबे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये है हजरत उमर जिनकी शान ये है कि जब से ईमान लाए मुसलमानों की इज्जत में इजाफा ही होता चला गया। क्यों ना हजरत उमर से प्यार करें, क्यों ना हजरत उमर का तस्करा खैर करें। अल्लाह अकबर। कैसी कैसी शानें अहादीस में बयान हुई कि इंसान सुने तो ईमान ताजा हो जाता है। सुनो हजरत उमर फारूक वो अजीम सहाबी हैं कि दुनिया में आपका नाम मुबारक उमर है, आसमानों में आपके नाम को फारूक के नाम से पहचाना जाता है। आसमानी किताब तौरात शरीफ में आपका नाम मंतिकुल हक यानी हक बात कहने वाले है। इंजील शरीफ में आपका नाम नामी क्या है? काफी। और जन्नत में आपका नाम अक़दस सिराज होगा। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये अजीम सहाबी मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, 40 का अदद इनकी वजह से पूरा हुआ और आपको मुराद रसूल भी कहा जाता है। आपका अदलो इंसाफ बेमिसाल था, इसलिए अदलुल
असहाब कहलाते थे। सहाबा में सबसे बढ़कर अदल करने वाले हजरत उमर 63 साल इस दुनिया में तशरीफ फरमा रहे। 12 साल तक आपने खिलाफत के फराइज सर अंजाम दिए और वो दौर मुसलमानों का सुनहरा दौर था। आपका अंदाज़े हुकूमत, आपका अंदरो साफ, आपका मुबारक अखलाक और किरदार, खौफे खुदा, तकवा व परहेजगारी, आजी और इनकिसारी, रहम दिली कयामत तक के लिए आने वाले मुसलमानों के लिए एक शानदार नमूना है। आपको पता है आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी सुप्रीम कोर्ट्स में, बल्कि यूरोप के, अमेरिका की अदालतों में भी उमर लॉ पढ़ाया जाता है। हजरत उमर ने इस दुनिया में बहुत सारे काम पहली बार किए। आपने गवर्नर की पूछ परछ का निजाम आपने किया, काजी का निजाम, अदालतों का निजाम आपने सबसे पहले बनाया, और भी बहुत सारे काम ऐसे थे जो आपके दौरे खिलाफत में आगे बढ़े। सुभान अल्लाह।